बाधा कतर आगि बर तंगमनि ताबुक बर फाइ सकबायकिया आबुनो नाइचेर थाइकलायो शाखा हासिनि मन्त्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा थेमरांग रंनो याकनो सिमिनो फुसावै कमरे खिबका बाधा कतरनो कता लामा बखा तलांगै सगरिखा अबनो तुइनो वासु थाइकलायो कक्तिसालो बामटिया कामलगातो बाधा कतरनि मन्त्री बख्रगनि फिलसारा नचिसा मन की बात पांदावो अबाहिनो शाखा हासिनि मन्त्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा कक्तिसालो बाधा कतरनि मन्त्री बख्रग मन की बात पांदा आवे जाथनिवो दा संसका बामटिया विधानसभा केन्द्रनि बिसिं खबजा कामलगातनि नचिसिनि बोर्ड कमिटिनि आदंर अ पांदावो नगरे अकरांगि मानजागेखा हासिनि मन्त्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा आमसनि लोकरक तै लोकरंनि चाइतों मुंबाई बाधा कतरनि मन्त्री बख्रनि मन की बात पांदा फिलसारा नचिसा खनावी मालाख्या मसनी मालाख्या पांदानि पाइथागो मन्त्री अकरा शाखा मन की बात पांदानि बिसिंति बाधा कतरनि मन्त्री बख्रक जम्मू कश्मीरनि पहलगांव जे कतपाति मुपातिखा आबुनो सेजाका बाधा कतरनि गोबांको हासे रंनो अ बथारजांमानि पाति मुंनो सेजामुं फुनका अ पाति थानिवो थुनेरंनि बागै नगनुखनि बागैबो खाखामानि फुनगलाख्या मन्त्री अकरा तेब शाखा बाधा कतर आगि बर तंगमाने बर फाइ सकबायकिया आबुनो वासुतै कलायो 2014 BC नि सिगां बाधा कतर र थेमराग आकारजाक तंगमाने बख्रक्ति सावै तंगमाने मुम्बाइ चप्रजांमाने संसद चप्रजांमाने नॉर्थ ईस्ट हा तंगकसां देराजाक तंगमाने फियाबा ताबक तंगकसां देराजाक नो तंगकसां तुबि मानखा मन्त्री अकरा तेब शाखा 2014 BC नि यागुलो बाधा कतरनि मांगपलि स्राजागै थांगा एक्ट ईस्ट पलिसिनि बागै नॉर्थ ईस्ट गोबांमा सेब साब्र फाइक्या तिनि बाधा कतर हायंनि गोबांमा थाइरगो मुं स्नामी मानखा तै हायं बेरे मुं आजिखा आबो जत बाधा कतरनि मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदीनि जारै आबुनो वासुतै कलायो शाखा मन्त्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जताय कलायो मन की बातनि फिल सारा नचिसा पुमाना कितिंगै पहलगांव जेरख चप्र जाखा आबुनो सेजाका बाधा कतरनि मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदी मन की बात पांदावो बाधा कतरनि मन्त्री बख्रक शाखा काश्मीर तंगकसां किफिलि फाइमानि लोको फान खरक तिसावै फाइमानि फान दागै फाइमानि रोंनक रग रोंनक कत रग रों सिंरक थांमानि बांग्रं बांग्रं ओंगै तंमानि बेरेखिरि थायो आजिमुं आजिलाय तंलायमानि फियाबा केबेंनाय आरिरक आबुनो मकल काचुमि मालिया मकल गदाल जागलिया हाने बागैनो तंगकसां देरारि रेखा जे नुखुंगो बर थैक्या बरनि बागै खायमा फुनुका बाधा कतरनि मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदी जत नुखुंगनो न्याय बिचार रजांनाय तै जेरक पाति रेखा जेरक चप्रका जेरक बथारका बरनो क्रांग सलाय क्राग माजार रजांनाय शाखा আমি মোটামুটি আগরতলা তো বটেই পশ্চিম জেলা ছেড়েও বহু জায়গায় আমি বিশেষ রোববারে মন কি বাত অনুষ্ঠানে যোগদান করে থাকি এবং আমি না শুধু সবাই আপনারা বসে থাকেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি কি বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করবেন আজকে আপনারা দেখেছেন প্রথমেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পেহেলগাঁও কাশ্মীরে যে নৃশংসভাবে আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যারা এখানে পর্যটকরা গিয়েছিল নির্মমভাবে যে আতঙ্কবাদীরা হত্যা করেছে এবং তাদের প্রতি যে তাদের ফ্যামিলি প্রতি উনি সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন আমরাও ব্যক্ত করেছি সেই বিষয়ে উনি আলোচনা করেছেন উনি সেটাও আলোচনা করেছেন এই যে আতঙ্কবাদী হামলা তার কারণটা 370 দ্বারা 35-এ যখন বিরোধ করা হলো দেখা গেল জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের মধ্যে একটা পূর্বের যে একটা পরিবেশ সেটা কিন্তু সেখানে সৃষ্টি হয়েছে এতদিন ধরে বহু 2-3 দশক ধরে আমরা দেখেছি সেখানে আতঙ্কবাদ সাংঘাতিকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল অর্থনৈতিক সমস্যা তো হয়েছে আর্থসামাজিক সমস্যা সেখানে হয়েছিল আমরা কথায় কথায় আগে কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ আমরা জানতাম যাওয়ার জন্য সবাই সেখানে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতাম আমরাও গেছি কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে আমরা দেখেছি কাশ্মীরের কি অবস্থা যখন যে বিরোধ করার পরে 370
ধারা বিলোপ করার পরে কাশ্মীরে কিন্তু আবার মানুষ যেতে লাগলো। যাওয়ার পরে সেখানে অর্থনৈতিক যে উন্নয়ন সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি। মানুষ সেখানে খুশি, এখানে হিন্দু মুসলিমের বিষয় না, সেখানকার মানুষ সবাই খুশি যে আবার আতঙ্কবাদ থেকে মুক্তি লাভ করেছে। সেখানে নতুনভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নতুন একটা সরকার সেখানে গঠন হয়েছে এবং সেই কারণে সেখানে কিন্তু যারা শিকারা চালাতো আমরা নিজেরাও দেখেছি ফটোতে, তারাও কিন্তু খুশি। সমস্ত জায়গায় ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনৈতিক যে উন্নয়ন সেখানে হয়েছে। তো ন্যাচারালি ওখানে আগে যারা বেকার ছিল তাদেরকে পয়সা দিয়ে স্টোন পেন্টিং এর কাজ করতে আপনারা জানা, পাথর ছোড়ার কাজ করা হতো। তো এই অবস্থা থেকে এখন আতঙ্কবাদীরা এখন সেই যুবকদের পাচ্ছিল না তাদেরকে। যদি ওখানকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয় তাহলে ওই লোকগুলো তো হারিয়ে যাবে। সেই কারণেই এই ধরনের একটা চক্রান্ত করল এবং আমাদের প্রায় 26 জনের মতো যারা আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সেখানে গেছে নাগরিকদের এই হত্যালীলা করেছেন। সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের থেকে আমরা এই হত্যালীলার জন্য আমরা নিন্দা করেছি এবং যারা যেসব পরিবার তাদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমরা সমবেদনা ব্যক্ত করেছি। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আপনাদের সামনে সেটাও রাখেন। আমাদের স্পেসের বিষয়ে যেভাবে ডেভেলপ হচ্ছে, আগে কিভাবে রিক্সা করে গরুর গাড়ি করে স্পেসের সরঞ্জাম এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, সেখানে আজকে আমাদের স্পেসের ক্ষেত্রে আমরা কোন জায়গায় এখন গিয়েছি। এবং কিছুদিন আগে ডক্টর কস্তুরী রঞ্জন যিনি মারা গেছেন, ওনার বিশেষ একটা দান সেখানে ছিল, তার প্রতিও আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, আমরাও ত্রিপুরাবাসীর তরফ থেকে আমরাও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আজকে দেশ কিন্তু বুঝতে হবে আমাদের দেশ কোথায় ছিল আর আজকে কোথায় চলে গেছে। 2014 আগে দেশের যে অবস্থা ছিল, সেই পার্লামেন্ট আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে কিন্তু সবাই জানে, আজকে মুম্বাই হামলা, সব জায়গায় আতঙ্কবাদ, নর্থ ইস্টার্ন কিনা আমরা নিজেরও এই আতঙ্কবাদের দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। 2014 পরে সেই চিত্রটা কিন্তু এখন পাল্টে গেছে। অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির কারণে আজকে আমাদের নর্থ ইস্টে প্রচণ্ড যে সুবিধা হয়ে গেল, এরা মডেল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, সেইভাবে সমস্ত দেশের মধ্যে একটা যে বস্তির পরিবেশ ছিল, একটা স্থিরতা এসেছিল। কাজে সেই জায়গায় আজকে দেশ আমাদের সারা পৃথিবীর মধ্যে যে স্থানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিয়ে গেছে, সেটা কিন্তু এখানে আমরা নিশ্চয়ই স্যার মূল্যায়ন আমাদের করতে হবে, আমরা সেই দিশায় আমরা দেখছি। আমি আশা করব যে প্রতি মাসের শেষ রোববারে এই ধরনের যে অনুষ্ঠান, মন কি বাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেমন সব জানা অজানা তথ্য আমাদের সামনে রাখবেন, যেগুলো আমাদের এই একদম ছোট্ট বামুডিয়া কেন্দ্র থেকে নিশ্চয়ই আমরা এগুলো আমরা চিন্তাও করতে পারি। কিন্তু আজকে প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা কিন্তু অনেক কিছু দেখতে পাই এবং দেখার মাধ্যমে উনি আমাদের দেখান এবং আমাদের আগামী দিন কি করা উচিত। আমি সব জায়গায় একটা কথাই বলি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে মন কি বাত অনুষ্ঠান, উনি সমস্ত মানুষের সাথে যে একটা কানেক্ট করার যে চেষ্টা, সেটা কিন্তু পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রনেতা এই মন কি বাত অনুষ্ঠান করেন। উনি একটু আজকে এই জায়গার মধ্যে উনি বলেছেন যে মাকে নাম তেরোটা নাম, মার নামে একটা গাছ লাগাতে হবে। শুধু নিজের মা নাম, ভারতের যে আমাদের মাতৃভূমি, ভারত মাতার নামে আমাদের লাগাতে হবে। এবং এটা দেখে
আজকে অন্যান্য দেশেও সেটা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের গতবারে আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে 5 মিনিটে আমরা একটা অভিনব একটা চেষ্টা করেছি। 5 মিনিটে আমরা সারা ত্রিপুরাতে 5 লক্ষ গাছ আমরা লাগাতে পারি। তো আমরা সেইভাবে আমরাও চাইছি। গাছের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন, এবং আমি আশা করি যে আমাদের দেশ যেভাবে এগিয়ে চলছে এবং তৃতীয় অর্থনীতির দিকে, পঞ্চম অর্থনীতির থেকে তৃতীয় অর্থনীতির দিকে ধাবিত হচ্ছে, এবং আগামী দিন 2047 ইংরেজিতে আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে বিকাশ যে ধারা, সেই ধারাকে সামনে রেখে উনি কাজ করছেন। আমরাও সেই বিষয়ে কাজ করছি। এখানে উপস্থিত আমার মা বোনেরা যারাই আছেন সবাইকে আজকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য আমি আবার হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা